1, 2, 3, 1, 2, 3. Salute. Two, three, start. A very happy 80th Independence Day to each and every one of you present here. Today, we gather to celebrate the 80th Independence Day of our beloved nation. This day reminds us of the immense sacrifices made by our freedom fighters, those courage, determination, and selfless service gifted us the freedom we enjoy today. As we proudly hoist our national flag, let us remember that every color, every symbol carries a deep meaning and reflects the value of every which our nation stands. Dignitaries. I request everyone to stand and maintain silence as we are honoring our national flag. Flag! Salute! Salute! Order! Marches majestically our school president, Master Rohan Belford E of grade 11A, of grade 9A, who is good at Silambam, cricket and academic performances, holding our school team placard together towards excellence with great pride. Locally in front of us, it is led by Master Nuvershan of grade 7A, who possesses leadership qualities and excellent in academic performance. A, who is very good at cricket, basketball as well as academics, carrying their vibrant red house flag high. Following them is a vibrant green house, which is led by their house captain, Master Akhilesh. Of our band, the proud steps of our young marchers, every moment has reflected the spirit of a great nation.
guests, Honorable Chairman, Vice Chairman, my beloved teachers, my dear friends and parents. Today I stand before you with immense pride and joy to celebrate one of the most important days in our nation's history and spirit of freedom. Every year on 15th August, we remember the day when India gave the chain of the British rule and became an independent nation in 1947. Freedom was not gifted to us. It was earned by the courage, sacrifice and determination of countless heroes. Today our duty is different. We may not fight for freedom, but we must protect it by honesty, kindness, discipline and hard work. I do solemnly pledge that I will faithfully and sincerely perform my duties as a student leader. I will uphold the values, discipline and dignity of Agastya Vidya Mandir. I will lead with honesty, integrity, fairness and compassion. I will respect my teachers, support my fellow students and strive to be a role model. In thoughts, words and actions, with pride and commitment, I pledge to serve to my school, to the very best of my ability. Order. எல்லாருமே நம்ம ஒசூர் இன்னொன்று ரவுண்டில் தான் வந்திருக்கோம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏங்க வார்ம் வெல்கம்ஸு. இங்கே வந்து 3 திங்ஸ் இருக்கீங்க. ஒன்று வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ் அண்டு டீச்சர்ஸ். என்னுடைய நினைவு அலைகளையெல்லாம் உங்களோட எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். ஃபஸ்ட்டு திங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு. படிக்கிறதோட
உங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸும் கூடயே சேர்த்துக்கோங்க. அதான் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதுதான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆஃப்டர் ஜெய் குருதேவ். சத்தமே இல்லை. அருமை. அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்கே நமது சிறப்பு விருந்தினராக நமது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் தனியார் கல்வி டிஇஓ டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸர் அவர்களுக்கும், எனது நண்பர் சிப்காட் ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸர் ராஜகுமார் அவர்களுக்கும், எனது அனைத்து ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும், பெற்றோர்களுக்கும், எனது அருமை குழந்தை செல்வங்களுக்கும் இந்த இனிய நன்னாளில் 80வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். ஆகஸ்ட் 15, 1947 அந்த நாள் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டிய நாள். கிட்டத்தட்ட 200 ஆண்டுகள் அடிமைத்தனமாக இருந்த நம் நாடு சுதந்திர மூச்சுக்காற்றை சுவாசித்த முதல் நாள் இன்று. இது சாதாரணமாக நமக்கு கிடைக்கவில்லை. ரொம்ப ஈஸியா அப்படி போனவன பெட்டிக்கடையிலிருந்து வாங்கிட்டு வரல. இதற்காக தியாகம் செய்தவர்கள் எத்தனையோ பேர். அது நிறைய சொல்லலாம். அகிம்சை வழியில் மகாத்மா காந்தி, தீவிரவாதமா செய்தல நம்மளோட சந்திரபோஸ், அதுக்கு மேல நிறைய பேர் வரிசையா சொல்லிட்டே இருக்கலாம். நம்மளோட பகத்சிங், ராஜ்குரு, சுக்தேவ் போன்ற இளைஞர்களின் தூக்குக்கு முத்தம் கொடுத்தவங்க, அவங்களோட தியாகம். அதுவும் நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் நம்மளோட வீரமங்கை வேலு நாச்சியார், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், இன்னைக்கு அருமையாக நடிச்சு காமிச்சிங்க விஓசியை பற்றி, வஉ சிதம்பரனார், சக்கிழுத்த செம்மல், இவங்களெல்லாம் இன்னும் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். நிறைய பேர் அவங்களோட தியாகம்தான் இன்னைக்கு நம்ம சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருக்க இந்த சுதந்திர காற்று. அவர்கள் கண்டது கனவு மட்டும் அல்ல. இது சுதந்திரம் மட்டுமே அவங்களோட கனவு இல்லை. இந்த இந்தியா நல்ல படிப்பாளிகளை உருவாக்க வேண்டும், வறுமை இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும், ஒற்றுமையான இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே அவங்களோட கனவாக இருந்தது. எனக்கு 56 வயசாச்சு. நான் கண்ட இந்தியா வேற, நான் பார்த்த இந்தியா வேற. நாங்கள் அந்த காலத்தில் லெட்டர் எழுதுவோம். இன்னைக்கு செல்ஃபோனில் ஹாய், ஃபியூ செகண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நிலவில் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கான் நம்ம மனிதன், போய் நின்றுட்டு இருக்கான். இன்னும் உங்களோட காலங்களில் இன்னும் ஒரு 2026 இருக்கோம். நம்ம 47 வரும்போது நம்மளோட 100வது ஆண்டு சுதந்திர தினம் வரப்போகுது. இந்த நூற்றாண்டு நீங்கள் தான் அதுக்கு சிற்பிகள். மாணவ செல்வங்களாக நீங்கள் தான் சிற்பிகள். இனிமேல் என்ன நடக்க போகிறது என்பதை முடிவு பண்ணுவங்க நீங்க தான். மாணவர்கள் நிச்சயமாக நிறைய விஷயங்களை நாங்க பார்த்ததை விட எங்களோட காலங்களோட உங்களோட எதிர்காலங்கள் நிறைய இருக்கு. நிறைய நீங்க சாதிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. உங்களுக்கு 3 பாயிண்ட். இது நீங்க தேசத்துக்காக செய்யற தேச சேவையா நீங்க எடுத்துக்கலாம். நன்றாக படியுங்கள். நல்லா படிக்கணும். நல்லா படிச்சாவே நீங்க இந்த தேசத்துக்கு செய்கிற பெரிய சேவை. நல்லா படிச்சா டாக்டர் ஆகலாம், இன்ஜினியர் ஆகலாம், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகலாம், டீச்சர் ஆகலாம். கரெக்ட்? நீங்க படிச்சாவே இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய சேவை நீங்க பண்ணதாக நினைக்கலாம். நல்லா படிக்கணும். இன்னொன்று, ஒற்றுமையா இருக்கணும். நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல எத்தனை கம்யூனிட்டி, மதம், மொழி, அவ்வளோ ஒற்றுமையா இருக்கோம்ல. நம்மளோட வாழ்க்கை பூரா
அதே மாதிரி ஒற்றுமையாக இருந்தால் அதுவும் நீங்கள் செய்யும் தேச சேவை. இன்னொன்று, நம்ம பள்ளிக்கூடம் மட்டும் இல்லை, உங்களோட வீடு, உங்களோட தெரு, உங்களோட ரோடு எல்லாத்தையும் க்ளீனாக வச்சுக்கணும். இதுவும் நீங்கள் தேசத்துக்கு செய்யும் சேவை. அது மட்டும் இல்லை, பிளாஸ்டிக் நிறைய டைம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்கணும், அதுவும் ஒரு சேவை. வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்க்கணும், அதுவும் ஒரு சேவை. தண்ணி, வாட்டரை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அதுவும் ஒரு சேவை. நீங்கள் நாட்டுக்கு செய்யும் சேவை இந்த பருவத்தில் இதுதான் முக்கியம். இது மட்டும் இல்லை, இந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு தேசத்தோட சேவைகளை உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்காக எடுத்து புகட்டிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மறுபடியும் 80வது சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். நம்ம இந்தியா முழுவதும் ஒற்றுமையாக எல்லோரும் கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகைன்னா அது சுதந்திர தினம் ஒன்று, ரெண்டாவது குடியரசு தினம். மொழி, மதம், ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்டு எல்லாமே வி ஆர் ஆல் இண்டியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்ச்சியில் கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகைகளில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இந்தியா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இப்போ அமெரிக்கா, யூரோப் கண்ட்ரிஸ் போல இன்னும் நல்ல வசதியோடு வாழ்ந்த இந்த நாடு. நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல பெருமை இருக்கு, பாரம்பரியம் இருக்கு. இப்போ உலக நாடுகளில் நம்முடைய பண்பாடுகளையும் இந்த குடும்ப அமைப்பையும் அனைத்து உலக நாடுகள் கடைபிடித்து இது ஒரு சிறப்பான அமைப்பு அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அப்படிப்பட்ட பெருமைப்படக்கூடிய நாடு நம் நாடு. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வேதங்கள், புராணங்கள், திருக்குறள், நிறைய நம்ம தமிழ் லிட்ரேச்சர் சொல்லப்போனால் பழமையான மிக மிக பழமையான மொழி நம்ம தமிழ் மொழி. ஸோ இதில் இருக்கிற லிட்ரேச்சர் எந்த ஒரு மொழியிலும் இல்லை. மற்ற ஆங்கிலமாகட்டும், இந்தி ஆகட்டும் பிற்காலத்தில் வந்த மொழிகள் தான். ஸோ ஆதி மொழி சான்ஸ்கிரிட்டுக்கு இணையாக நம்ம தமிழ் மொழி, கிரேக்கு, லாட்டினுக்கு இணையாக நம்ம தமிழ் மொழி இருந்து வருகிறது. ஸோ நம்ம இந்த சவுத் இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு மிக்ஸ் ஆகாத ஒரு பழமையான பாரம்பரியமிக்க ஒரு பகுதி நம்ம சவுத் இந்தியா. ஸோ வி ஆர் ஆல் இண்டியன்ஸ். இந்த நாளில் நம்ம சவுத்து நார்த்து பேசக்கூடாது. வி ஆர் ஆல் இண்டியன்ஸ், வி ஷுட் லவ் அவர் மதர்லேண்ட். அந்த ஒரு எண்ணம் அடிக்கடி நம்ம நினச்சிக்கணும். நிறைய மிலிட்ரியில் நம்ம பார்டர் ஃபோர்ஸஸ் ஆகட்டும், நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் எல்லாமே நம்ம நாட்டை காப்பாற்றி கொண்டு நம்மளை பத்திரமாக வைத்துள்ளார்கள். எப்பொழுதுமே அவங்களுக்கு நம்ம நன்றி கூறணும். அதே போல் விவசாயிகள் நமக்கு உணவு அளிக்கக்கூடியவர்கள், அவங்களையும் நம்ம மறக்கக்கூடாது. முக்கியமாக நம்ம சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கு இந்த ஒரு நல்ல சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்த நம்ம பெரியோர்கள் நிறைய பேர் தங்களுடைய உயிரை மாழ்த்தி கொண்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இன்னும் நமக்கு சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க நமக்கு கொடுத்துள்ளார்கள். நம்ம சொல்லப்போனால் சார் 200 ஆண்டுகள்னு சொன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட 500 ஆண்டுகளை, அரேபியர்கள் ஒரு 300 ஆண்டுகள், ஆங்கிலேயர்கள் ஒரு 200 ஆண்டுகள். ஸோ இப்படி நம்ம ஒற்றுமை இல்லாத காரணத்தில் மக்களுடைய இடையே ஒற்றுமை இல்லாத காரணத்தினாலும் படிப்பறிவு இல்லாத காரணத்தினாலும் நம்ம அடிமைப்பட்டு விட்டோம். ஸோ அந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் இனிமே வரக்கூடாது. ஸோ நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த பெரியோர்களை கண்டிப்பாக நம்ம நினைவு கூர்ந்தாக வேண்டும். இந்த நல்ல நாளில் ஜான்சி லக்ஷ்மி பாய், தாந்தியா தோப்பி, அது பழைய வீரர்கள், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள். அதுக்கப்புறம் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே, பாலகங்காதர திலக், காந்தியடிகள், நேரு, சுபாஷ் சந்திர போஸ், லாலா லஜபதி ராய், பகத்சிங் போன்ற நிறைய நம்ம அது ஆயிரக்கணக்கில் இருக்குது.
ஸோ அவங்க பேரெல்லாம் நம்ம சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. ஸோ அவர்கள் எல்லாரையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் அவர்களுக்கு நன்றி கூற வேண்டியது நமது கடமை. ஸோ நீங்கள் இனிமே நம்ம இந்தியா ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கான, ஏன்னா ஒற்றுமை கெடுவதற்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குங்க இந்தியாவில். மதமாகட்டும், மொழியாகட்டும், ரீஜன் ஆகட்டும், ஜாதி, இந்த மாதிரி நிறைய வேற்றுமைகள் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாமே ஒற்றுமையாக இருந்து அவங்கவுங்க கடவுளை கும்பிடுறது அவங்க விருப்பம். இங்கேயும் முக்கோடி தேவதர்கள் இருக்காங்க, அதுக்கு மேலே நம்ம பாரம்பரிய தெய்வங்கள் சிவன், ராமர், கிருஷ்ணன், இந்த மாதிரி. அது இல்லாமல் பகுதிக்கு ஒரு கடவுள், அதே மாதிரி ஜீசஸ் ஆகட்டும், அல்லாகட்டும், எல்லாமே நம்ம இந்தியர்கள் அனைவருமே நேசிக்கக்கூடிய, யார் வந்தாலும் இங்கே அவர்களுக்கு நம்ம ஒத்துழைத்து இங்கே வாழ்வதற்கு வசதிப்படுத்தி கொடுத்தோம். அதே சமயத்தில் நம்முடைய ஒரு கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் நாம் விடவே கூடாது. ஸோ எங்களது முடியும் காலம் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் நல்ல ஒரு தேசப்பற்றுடன், நாட்டுப்பற்றுடன், அட் எனி காஸ்ட் இந்தியன், நாம் எல்லாம் இந்தியர்கள், எந்த மதத்தவரானாலும் எந்த மொழியினரானாலும் we are all இந்தியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியன்னஸ் நம்ம ரத்தத்தில் ஊறி இந்தியாவுக்காக எது வேணாலும் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல உறுதியோடு, வெளிநாட்டு சக்திகள் நம்ம பாரதத்தின் ஒற்றுமையை கலைக்க நிறைய முயற்சி செய்து வருகின்றார்கள். இது உங்களுக்கே தெரியும், நியூஸில் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்காம ஒரு ஸ்திரமான ஒரு ஆட்சி இந்தியாவில் இப்போ நடக்குது, இது எப்படியாவது கெடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் பல நாடுகளுக்கு இருக்குது. நமது அண்டை நாடுகள் பாகிஸ்தான் ஆகட்டும், சைனா ஆகட்டும், அடிக்கடி அவங்களோட நமக்கு போர் வந்திருக்கு, ஜெயித்திருக்கோம். ஸோ அந்த எந்த ஒரு போர் வந்தாலும், ஆனால் நம்ம இந்தியர்கள் அமைதியை விரும்புபவர்கள். மேக்சிமம் அந்த போர் என்றால எந்த பக்கமும் சாயாமல் நம்ம எல்லோருமோ நியூட்ரலாக இருந்து அமைதி காக்கும் நம்முடைய காந்தியினுடைய நான் வயலன்ஸு அந்த கொள்கையை பின்பற்றி வருபவர்கள். ஸோ அதுவும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு ஆபத்துன்னு வந்தால் சண்டையிடுவதற்கும் நம்ம தயாராக இருக்கணும், போரிடுவதற்கும் தயாராக இருக்கணும். வீண் வம்பு அந்த மாதிரி நம்ம போக மாட்டோம். ஸோ இனி வருங்காலங்களில் படிப்பு ஒன்று தான் உங்களை நல்லா உயர்நிலைக்கு கொண்டு வரும். எவராலும் திருட முடியாத ஒரு செல்வம்னா அது கல்வி செல்வம் தான். அப்படி கல்வி செல்வத்தை நீங்கள் பெற்று இந்தியா வல்லரசு நாடாகணும்னா ஒவ்வொரு இந்தியனும் நல்லா பிடித்து நல்லா உயர வேண்டும். நிறைய நம்ம நாட்டில் படித்து இங்கே வெளிநாடுகளில் சிறப்பாக ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்தவர்கள் இருக்காங்க. சொல்லப்போனால் அந்த சுந்தர் பிச்சை உங்களுக்கு தெரியும், அவரை பற்றி தெரியும், நாதேல்லா சத்யா, இவங்க மாதிரி நிறைய இந்தியாவிலிருந்து வெளியே போனாலும் அவங்க இந்தியாவை மறக்காமல், தாய்நாடை மறக்காமல் இருக்காங்க. நீங்களும் நாளைக்கு வெளிநாடு போகலாம், எங்கிருந்தாலும் வி ஆர் இண்டியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இந்திய திருநாட்டை மறக்கவே கூடாது. எப்பொழுதுமே நாட்டுப்பற்று கொண்டு ஏஐ டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இருக்குது. எல்லாம் நல்லா படித்து நல்ல ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக்க நீங்கள் அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத்.